ورضوا عنه، ذلك لمن خشي، أي الطريق، طريق الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم امتثلوا أوامر الله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإخواني في الله، مقصود نحن في هذه الدنيا، الدنيا ليست لنا. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده. ولكن من ينجى يوم القيامة؟ الذي كانت عنده حياة رسول الله، والذي كانت عنده أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان عنده عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ينجى أمام الله، أمام الأحوال والأهوال أمام الله عز وجل. तो फरमाया कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम जो है अल्लाह पाक की ज़ात को जो है पहचान। हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो अल्लाह की इबादत है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होना। और अल्लाह ने कुरान में ये इरशाद फरमाया कि हम क़यामत के दिन आसमान को ऐसे लपेट देंगे जैसे किसी किताब का सफ़ा जो है लपेट दिया जाता है। आसमान को ऐसे लपेट दिया तो सारे के सारे लोग अल्लाह के जो है वो सामने होंगे। और यहाँ की दुनिया की जो ज़िंदगी होगी उसका जो है वो हिसाब किताब होगा, वो पूछना होगा। तो यहाँ की ज़िंदगी सही गुजारना ज़रूरी होता है। هذا مقصود أخواني في الله. في هذه الدنيا ليس الأكل والشرب والنوم، فكذلك الحيوان يتزوج ويأكل ويشرب. لو كان هذا الله ما جعل هذا الدين وما بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن هذا الإنسان قيمته عند الله إلا بالدين. فلهذا إخواني في الله نحن كلنا مسؤولون، وقيفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. فإخواني في الله، كل واحد منا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو الله تبارك وتعالى جعل فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل فيه أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم مبشرين، أنتم يعني تبلغون دين الله تبارك وتعالى في العالم كله. الصحابة رضي الله تركوا مكة صلاتها ب1,000 صلاة، وتركوا المدينة 1000 صلاة، وتركوا الكعبة النظر إليها عبادة، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وتركوا أزواجهم وأولادهم وأوطانهم من أجل الله، من أجل رضا الله، لأن هذه الدنيا ليست لأحد. أما الآخرة قال الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك. فأطعت على الله يرد هذا الإنسان: ولكم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أما الدنيا تعب، النصب، مشاكل لا راحة فيها، لأن ليست وطننا وليست دنيا، نحن وطننا الآخرة. फरमाया कि एक हमारी ज़िंदगी है कि जानवरों की जो है वो ज़िंदगी है। जानवर भी जो है वो खाते पीते हैं, इंसानों की तरह जानवर भी खाते हैं, उनके भी जोड़े होते हैं, हमारे भी जो है वो शादियाँ हैं, जोड़े हैं। तो फ़र्क कैसे होगा? वो इबादत के ज़रिए से होगा। जानवर के ऊपर वो अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, वो अल्लाह की हम बयान करते हैं, अगर से हमें पता नहीं चलता, समझ नहीं आती। लेकिन फ़र्क कैसे होगा कि हम जो है वो खाते पीते हैं और जो है वो अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह की जो है वो इबादत करते हैं। ये हमारी जो है वो ज़िंदगी का जो है वो मकसद है। इसलिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन उन्होंने जो है वो इस मकसद को पहचाना था और जो है इस मकसद को लेकर पूरे आलम के अंदर जो है वो फैले थे, पूरी दुनिया के अंदर फैले थे। और आप इस्लाम ने सहाबा से फरमाया कि तुम जो है वो इस दीन को पहुँचाने वाले हो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे आलम के अंदर। फिर सहाबा ने इसी वजह से जो है वो बैतुल्लाह को देखना वो सवाब है, उसको छोड़ा और जो है वो बैतुल्लाह की जो एक नमाज है, हरम के अंदर एक नमाज पढ़ी जाए वो 1,00,000 नमाज़ों का जो होता है, उसको भी छोड़ा। और जो है मदीना मुनव्वरा आप इस्लाम की मस्जिद नबवी के अंदर एक नमाज का अजर 1,000 नमाज का अजर है, उसको भी छोड़ा। और आप इस्लाम को जो है वो देखना वो भी इबादत और सवाब है, उसको भी छोड़ा। और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आप इस्लाम के इरशाद की वजह से दीन को जो है वो लेकर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैले। इसलिए हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं है, हमारी ज़िंदगी को अल्लाह पाक के ज़ात को जो है राज़ी करना है अमल के साथ। इंसान की ज़िंदगी जो है वो अमल से बनती है, अल्लाह राज़ी होते हैं जो है वो अमल के साथ। अल्लाह पाक की ज़ात अली ने सहाबा कराम के जो है वो फिर उनके रास्ते को, उनके तरीके को अल्लाह ताला ने जो है वो लोगों के लिए नमूना बना दिया। इसलिए कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला सहाबा से राज़ी हो गए और वो सहाबा अल्लाह से राज़ी हो गए। और ये हर अल्लाह की रज़ा हर उस बंदे को मिलेगी कि जो है ना वो सहाबा के तरीके पर चलेगा, खशिया होता जो सहाबा के तरीके पर चलेगा, अल्लाह पाक की ज़ात अली को जो है वो राज़ी करेगा, अल्लाह से डरेगा, उसको जो है अल्लाह की रज़ा। ولكن قيمتنا إخواني في الله بحياة النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فقد أحبني ومن أحبني كان كعيد الجنة. يا إخواني في الله، لا يوجد أي طريق وأي يعني مسلك ننجو به إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الدعوة المباركة، يعني امتثل أمر الله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد فينا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو داعي إلى الله. نحن في الدنيا نقول شغلنا أنا مهندس، أنا كذا، أنا تاجر، أنا، ولكن الصحابة كانوا يقول نحن رسول الله. هذه هي مهنتهم. أما مهنة الدنيا الكسب الوقتي، الكسب الحالي. أما عندما نخرج من هذه الدنيا لا ينفعنا هذا الكسب.
ولا ينفعون هذه الشهادات، بل تنفعون الذي كان يقول أنا في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو فرمایا کہ جو ہماری جو زندگی ہے وہ ہماری زندگی صحابہ کی زندگی کے ساتھ جو ہے نا وہ میل ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ صحابہ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ذات علی نمونہ جو ہے نا وہ قرار دے دیا، تو ہماری جو زندگی ہو ہمارا جو طریقہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اس لیے اللہ پاک کی ذات علی نے یہ جو ہمیں جو ہے وہ دین دیا ہے، محنت دی ہے، تو ہماری زندگی اللہ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مبارک اس کے اندر اللہ پاک نے جو ہے نحن لهذا المقصد نقاتل في سبيل الله ونسأل منهم من مستعد اسی مقصد کے لیے دین کی محنت کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے، اس مقصد کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے، دین کی محنت کرنے کے لیے ہم میں سے کون بن جا رہے ہیں دین کی محنت کو سیکھیں. نجعل هذه الأيام لله تبارك وتعالى. هذه الأيام الذي يعيشها الإنسان في هذه الدنيا والله ليس له يوم القيامة. نحكي لكم قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند يعني عيد الأضحى. عيد الأضحى لما النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الشاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح شاتين، شاة للأمة يلوم على من ليس له مال حتى يومنا هذا، وشاة لنفسه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الشاة بتاعه يقسمها ولا يبقى منها شيء. مرة دخل على ابننا عائشة رضي الله عنها قالها ما بقيت الشاة حتى ما بقيت إلا كتفها يا رسول الله، قالها فبقيت كلها إلا كتفها الذي تصدقناه وجدناه والذي أكلناه لم نجده. فهذه الأيام مثل الشاة، الأيام التي نعطيها إلى الله نلقاها يوم القيامة أمام الله، والأيام التي نقضي فيها حظوظ أنفسنا لا نلقاها ولا تنفعنا أمام الله يوم القيامة. ہمارے تو زندگی کی اس زندگی کے لمحات کی، اس زندگی کے وقت کی اللہ کے ہاں جو ہے قیمت پڑے گی جو ہم جو ہے وہ آخرت کی تیاری میں لگائیں، جو دین کی محنت کے اندر لگائیں گے، دین کو سیکھنے میں، دین پر چلنے میں اور دین کی محنت میں لگائیں گے، اس کی قدر اللہ کے ہاں پڑے گی. اس پر ایک واقعہ آپ اسلام کا ذکر، آپ اسلام جو ہے وہ قربانی کے موقع پر دو جو ہے وہ چھترے، جس کو ہم چھترا کہتے ہیں، دو مینڈے ذبح کرتے ہیں، ایک اپنے لیے یعنی اپنی طرف سے، اور ایک آپ اسلام اپنی امت کی طرف سے جو ہے وہ چھترا ذبح کرتے ہیں مینڈا. تو فرمایا کہ جب وہ ذبح کیا اور جو ہے وہ گوشت سارا کا سارا اس کا جو ہے وہ تقسیم کر دیا، ایک دم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات جو ہے وہ تشریف لائے، فرمایا پوچھا کہ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ باقی رہ گیا، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول سارا تقسیم کر دیا، بس وہ ایک اس کا جو کندھا ہوتا ہے جس کو ہم دستی کہتے ہیں وہ جو ہے وہ باقی رہ گی. تو آپ اسلام نے فرمایا کہ وہ باقی نہیں رہے گی، جو تقسیم کر دیا، جو بھیج دیا آگے وہ باقی رہ گیا، اس کا جو اجر ملے گا اللہ کیا، اور جو تمہارے پاس گوشت دستی رہ گئی ہے وہ نہیں ہے، جو آگے بھیج دیا اللہ کے لیے بھیج دیا وہ باقی رہ گیا، یعنی اس کا اجر ملے گا. اس لیے ہماری جو زندگی ہے نا وہ فرمارے کہ اسی طرح وہ ایک جو ہے وہ ہماری زندگی چھترے کی طرح، اس کے گوشت کی طرح کہ جو آگے بھیجیں گے وہی اللہ کے ہاں جو ہے وہ پائیں. مستعدين ان شاء الله؟ كلام كثير نتكلم الى الصبح ولا بدون فائده، بعد لابد من التطبيق ان شاء الله. ان شاء الله باتیں ہم کرتے رہے، دین کی باتیں جو کرتے رہے، وہ ختم بھی نہیں ہوتی صبح تک، لیکن اس کا فائدہ اس وقت جو فائدہ زیادہ ہوگا کہ جب آپ اس بات کا جو ہے ارادہ کریں کہ دین پر چلیں گے بھی انشاءاللہ، دین کی محنت بھی کریں گے، دین کی محنت خود سیکھیں انشاءاللہ. 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں. ہمارے وقت جو ہے وہ دنیا کے کتنا وقت جو ہے وہ گزر گیا، کسی کے 40 سال گزر گئے، کسی کے 50-60 سال جو ہے وہ گزر گئے، لیکن ابھی تک جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے نصر روزہ لگانا، چلہ لگانا 4 مہینے لگے، کتنا وقت گزر گیا. اب ہمارے پاس ایک موقع ہے، اجتماع جو ہے آپ رات کا اسلام آباد کا اجتماع بالکل قریب ہے، آج پیر ہو عید جمعے کو انشاءاللہ عصر کے وقت جو ہے وہ اجتماع جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس سے جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اجتماع کے اندر جو ہے وہ شرکت ہو اسلام آباد اجتماع کے اندر، اور دوسرا ہے کہ وہاں سے پھر اللہ کے راستے میں جائیں انشاءاللہ، اپنی زندگی کو جو ہے وہ ہم بدلیں، ہماری زندگی جو ہے وہ آخرت والی بن جائے، اس سے اللہ دنیا بھی بنا دے گا. اس کے ان شاء اللہ اجتماع پہ جائیں گے ان شاء اللہ. واحدة فيها خير ان شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا العلم ولو من الصين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الان الوفود من العرب كل تأتي عندكم الى باكستان، وهذا من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في زمن قال خذوا العلم ولو من الصين، يعني الصين كل هذه يعني سندخان يعني الصين كل قارة الصين. فالله عز وجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه قال خذوا العلم. الحمد لله انتم الان اهل السعوديه، انتم عندكم اهل اليمن، اهل الجزائر، المغرب، تونس، مصر، العراق، سوريا، كل ياتون الى باكستان حتى ياخذون هذه النصيب من العلم. هذا كرم لكم وشرف لكم.
میں کہ یہ تو ہماری جو ہے نا وہ سعادت ہے کہ جو ہے نا وہ پوری دنیا سے جو ہے نا وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں پاکستان سے. کس لیے آ رہے ہیں؟ دین کو حاصل کرنے کے لیے, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس لیے آپ السلام نے فرمایا اس زمانے کے اندر مدینہ المنورہ نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ علم کو حاصل کرو, اگر جو ہے نا وہ تمہیں چین سے لینا پڑے اس وقت, یعنی دین کا علم, دنیا کا نہیں ہے. لوگ دنیا کے لیے اس کو دلیل بناتے ہیں, یہ غلط. دین کا علم حاصل کرو اگر سے چین جانا پڑے تو وہ مدینہ المنورہ سے وہ دور ہے, کافی دور ہے. تو میں کہ وہ جو ہے وہ کئی ملکوں سے گزر کر جو ہے نا وہ جانا پڑتا ہے, چین جانا پڑتا ہے. تو اس لیے ہماری سعادت ہے کہ لوگ یہاں آ رہے ہیں دین حاصل کرنے کے لیے, یہاں پاکستان آ رہے ہیں. کئی ملکوں کے ابھی انہوں نے گنوا دیے. یہ میں عرض کرتا ہوں, یہ جو رائے کا اجتماع ہوتا ہے نا, سالانہ اجتماع, اس میں 100 سے زائد ملکوں کے لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر ہمارے ملک جو ہے نا آتے ہیں ہمارے دین کی ملک. 100 سے زیادہ 10,000 اس وقت, اس 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ باہر ملکوں سے یہاں دین کی محنت کے لیے, 10,000 سے زیادہ باہر ملکوں سے. اور ایک آدمی کا کتنا جو ہے خرچہ ہے, وہ 8-10 لاکھ ہے, 4-4 5-5 لاکھ ایک آدمی کا خرچہ ہے. اتنے دور دور سے آ رہے ہیں, جزائر سے آ رہے ہیں, چلی براد کہاں اٹلی سے کہاں سے آ رہے ہیں. تو اتنا خرچہ کر کے یہاں دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے ہمارے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ دین کی محنت. تو اس لیے ہم بھی اس بات کا تو عزم کریں, انشاءاللہ کوشش کریں. ہم انشاءاللہ سیکھیں گے, جائیں گے انشاءاللہ, ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. صبح ہماری جماعت جو ہے وہ یہاں, میں بھی اب جو ہے پیش کریں اپنے آپ کو, کون انشاءاللہ تیار ہوں. جماعت ادھر صبح انشاءاللہ ادھر فاروق اعظم میں آئیں گے انشاءاللہ, یہاں سے قریب فاروق اعظم, فاروق اعظم وہاں صبح انشاءاللہ آ جائیں گے. یہاں مدینہ سے وہاں جائیں گے. ہاں جی, وہاں 3 دن انشاءاللہ وہاں سے ٹھیک ہے. یہ ساتھ یہ قریبی اور تو وہاں بھی آپ آئیں, اجتماع پہ بھی جائیں, اور پھر کوشش کریں بھی. دیکھو جیسے بار بار یہی عرض کر رہے ہیں کہ تشکیل کو اپنے آپ کو پیش کرو تو بھی اللہ کے راستے میں جاتا ہے, ترتیب بنائے. دیکھو کوئی بندہ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ گھر بار سے فارغ ہو, کام کاج سے فارغ ہو. ہر بندے کے کام, میرے اپنے کام, ان کے اپنے کام, سارے جو ہے نا وہ کام کاج کے چھوڑ کر نہیں, ترتیب بنا کر, ترتیب بنانی ہوتی ہے. بھی اب کسی کے حوالے کر دیا, کوئی جو ہے نا وہ چھٹی لے لی ہے, ترتیب آدمی بناتا ہے, اللہ آسان کر دیتا ہے. تو اس لیے ترتیب بنا کر نکلیں انشاءاللہ, عزم کریں انشاءاللہ. شیخ صاحب کہاں سے تشریف لائیں؟ ہاں جی, یمن, یمن سے, الجزائر سے, اور ایک کینیا سے آئے. یہ الجزائر کے تو تشریف لائیں گے. ہمارے خصوصی دعا کرنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کریں کہ يحيي ويميت وهو حي لا يموت بذيته وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم بها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام. اللهم انا نسالك من الخير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقضي حوائج المسلمين. اللهم اقضي حوائجكم. اللهم اقضي حوائجكم. اللهم كف حاجاتكم. اللهم يا رب احفظكم واحفظ اولادكم ودياركم وحجم نساءكم وحفظ أبناءكم القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الخير فيكم وفي أهاليكم وفي والديكم وفيكم وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. اللهم من له حاجة عندك تقضي حاجته. اللهم من له عندك حاجة تقضي حاجته. اللهم اقضي حوائج المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من كل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرته من كتاب عندك أو علمت أحد من خلقك أن ترحمنا بالقرآن وأن ترحمنا بالآية